السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شاہ ایسوسی ایٹس۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ماڈل گرل ایان علی کے بارے میں۔ دوستو چند سال پیچھے چلتے ہیں۔ ایان علی نامی ایک خوبصورت لڑکی ماڈلنگ کرتی تھی، مختلف ٹی وی کمرشل وغیرہ میں کام کرتی تھی اور ساتھ ڈراموں اور فلموں کو بھی سائن کرتی تھی۔ ایان علی ایک خوبصورت ماڈل تھی، پرکشش جسم، خوبصورت آنکھیں، 5 فٹ 9 انچ دراز قد اور بے پناہ خود اعتمادی، جو ہر کامیاب ماڈل کا خاصہ اور ان کے کریئر کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ دوستو کراچی کے ایک 5 سٹار ہوٹل میں ایک بین الاقوامی ڈریس ڈیزائن کی تقریب ہوتی ہے، جس میں ایان علی بھی شامل ہوتی ہیں۔ مختلف ملبوسات کی نمائش ہوتی ہے تو ایان علی کے ریمپ واک نے 4 چاند لگا دیے۔ تقریب میں موجود اپر اور ایلیٹ کلاس کی عورتیں بھی ایان علی کو دیکھ کر دانتوں میں انگلیاں دابے بیٹھی ہوتی ہیں۔ رشک اور حسد کے ملے جلے جذبات ان کی نظروں سے عیاں ہوتے ہیں۔ تقریب کے بعد ایان علی کی ملاقات شرمیلا فاروقی سے ہوتی ہے۔ شرمیلا فاروقی سابقہ ٹی وی ڈرامہ ایکٹریس اور موجودہ پیپلز پارٹی کی خاص وزیر ہے اور تمام غیر نصابی سرگرمیوں کی انچارج بھی۔ شرمیلا فاروقی نے چند دن بعد ایان علی کو رنگین مزاج آغا سراج درانی سے ملوایا۔ مختصر یہ کہ آغا سراج درانی بحریہ ٹاؤن کراچی میں ایک دوسری اور خاص تقریب میں ایان علی کو آصف علی زرداری سے ملواتا ہے۔ آصف علی زرداری اس وقت صدر تھا۔ باتوں باتوں میں ایان علی زرداری کو کہتی ہے کہ وہ مختلف کمرشل کی شوٹنگ کے لیے دبئی جاتی ہے۔ آصف زرداری نے اس سے کہا کہ دبئی میں پام جمیرہ میں اس کا ولا خالی رہتا ہے، اگر وہ چاہے تو اپنی ٹیم اور خصوصی مہمانوں کے ساتھ وہاں رہائش رکھ سکتی ہے۔ ایان علی کو اور کیا چاہیے تھا۔ اس دن کے بعد ایان علی کی زندگی نے ایک نیا موڑ لے لیا۔ آصف زرداری کی نظر و کرم پڑتے ہی ایان علی کو بحریہ ٹاؤن کے تمام کمرشل میں شامل کیا گیا۔ اس کے ساتھ کروڑوں روپے کی ایگریمنٹ کیے گئے۔ ملک کی بڑی بڑی ماڈلنگ ایجنسیوں نے اسے ہائر کیا۔ صفحے اول کی ڈریس ڈیزائن نے اس کے ساتھ معاہدے کیے اور یوں وہ سب سے زیادہ معاوضہ لینے والی سپر ماڈل کہلانے لگی۔ ایان علی کی رسائی بلاول ہاؤس لڑکانہ اور کراچی سندھ ہاؤس کے خاص کمروں تک ہو گئی۔ سندھ حکومت کے خصوصی VIP طیارے میں پروٹوکول کے ساتھ سفر کرتی اور اس کے لیے خصوصی حفاظتی اقدامات کیے جاتے۔ اس دوران وہ مہینے میں 8 سے 9 مرتبہ دبئی جاتی رہی۔ ایئرپورٹ پر اس کی آمد و رفت کے لیے خصوصی ہدایات جاری کی جاتی اور خصوصی پروٹوکول دیا جاتا۔ دوستو ایان علی کے لیے دبئی جیسے 7 سٹار ہوٹلوں میں پورے سویٹ بک کیے جاتے رہے، حتیٰ کہ برج خلیفہ جیسی دنیا کی سب سے اونچی اور مہنگی عمارت میں اسے ذاتی فلیٹ بھی تحفے میں مل گیا۔ ایمریٹس ایئر لائن کا بزنس کلاس اس کے لیے پہلے سے ہی بک ہوتا تھا، بس ایان علی اپنا پرس اور سوٹ کیس اٹھاتی، جہاز پر چڑھتی اور دن دبئی میں گزار کر واپس لینڈ کرتی۔ اس دوران آصف علی زرداری نجی دورے پر کئی مرتبہ دبئی بھی گئے۔ ایان علی کی دولت میں دن دگنی رات چگنی اضافہ ہوتا رہا، ساتھ وہ بلاول ہاؤس کی مستقل مہمان بنی رہی۔ بہرحال ایان علی کی آنیاں جانیاں لگی رہی، اس کی پراپرٹی اور بینک بیلنس میں اضافہ ہوتا رہا، اسے ڈائمنڈ کے نیکلس اور انگوٹھیاں تحفوں میں ملتے رہے۔ اچانک ایک دن ایان علی کی زندگی میں طوفان آ گیا۔ ایان علی دبئی جانے کے لیے اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہنچی، جس کا نام اس وقت بے نظیر ایئرپورٹ رکھا گیا تھا۔ وہ VIP لاؤنج تک آئی اور اپنا سامان کاؤنٹر پر رکھا تو کسٹم حکام نے اس کا بیگ چیک کرنا چاہا۔ ایان علی نے لاپرواہی سے بیگ کھولا اور اعجاز چودھری نامی کسٹم انسپیکٹر نے بیگ میں پڑے 2 کپڑے ہٹائے تو نیچے ڈالروں کی گڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ انسپیکٹر نے ایان علی سے استفسار کیا تو اس نے لاپرواہی سے کہا کہ یہ میرے ہیں۔ اس نے کہا میڈم مجھے یہ رقم زیادہ لگ رہی ہے، کم و پیش $5000 سے زیادہ کیش لے جانا غیر قانونی ہے۔ پھر اس نے گڈیاں گنی تو وہ $5 لاکھ تھے۔ کسٹم انسپیکٹر نے اپنے سینئر کو مطلع کیا اور ایان علی کو صوفے پر بٹھا دیا۔ ایان علی کو کوئی پریشانی نہیں تھی، اس لیے کہ یہ روز کا معمول تھا، لیکن اعجاز چودھری کے لیے یہ غیر معمولی بات تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ایان علی ہفتے میں 2 مرتبہ دبئی جاتی ہیں، اس کے سامان کی کوئی خاص چیکنگ نہیں ہوتی اور کسٹم کا عملہ ہی اسے آگے تک لے جاتا ہے۔ سینئر حکام آ گئے اور انہوں نے اعجاز چودھری کو ایک طرف لے جا کر کچھ سمجھانے کی کوشش کی۔ اعجاز چودھری اکڑ گئے اور اپنی قانونی پوزیشن بتانے لگا۔ نیز اس نے اس دوران CAA اور نارکوٹکس کے افسران کو بھی مطلع کیا۔ دوسری ایان علی زرداری سے صوفے پر بیٹھ کر مسلسل فون پر بات کرتی رہی۔ اس دوران کسٹم ہی کے کسی فرد نے میڈیا کو خبر دی اور چند گھنٹوں میں پورے میڈیا میں خبر پھیل گئی کہ مشہور
ماڈل ایان علی $5 लाख स्मगल करते हुए पकड़ी गई और पकड़ने वाला कस्टम इंस्पेक्टर एजाज चौधरी है। बात चौंका अब फैल गई थी, लिहाजा कस्टम हुकाम को भी मजबूर होकर स्टैंड लेना पड़ा। उन्होंने अयान अली की सफरी दस्तावेज और डेटा की इंक्वायरी की तो सिर्फ 1 साल में अयान अली 43 मरतबा दुबई का सफर कर चुकी थी। अयान अली ने दौरान तफ्तीश इकरार किया कि वो अपने जाती खर्चात और शॉपिंग के लिए डॉलर ही लेकर जाती थी। इस बार 43वीं मरतबा पकड़ी गई। जब इससे पूछा गया कि इतने डॉलर इसके पास कहां से आए और वो डॉलर ही क्यों लेकर जाती है, तो इसके पास सिर्फ एक ही जवाब था, ये मेरी अपनी कमाई है। अयान अली की गिरफ्तारी के फौरन बाद पीपल्स पार्टी की लीगल टीम ने इसका केस लिया। सरदार लतीफ खोसा इसका वकील बना। मुल्क के चोटी के वकीलों ने बैठक की और मुख्तलिफ कानूनी निकात और पॉइंट से इकट्ठे किए। इन्हीं वकीलों में आज तहरीक इंसाफ के लिए हीरो का दर्जा देने वाले एतजाज एहसन भी शामिल थे। उन्होंने अयान अली के केस की पूरी पैरवी की। हर कदम पर वो लतीफ खोसा को गाइड करते रहे। हालांकि ये 100% शफाफ और ओपन स्टैंड केस था। शरीफ खानदान के मीडिया सेल और जरदारी मुखालिफ साफियों और तहरीक इंसाफ के कारकुनों और सोशल मीडिया ने अयान अली का नाम जरदारी से जोड़ा। गर्मा गर्म टॉक शोज होने लगे। पीपल्स पार्टी के लीडरों से सवाल जवाब होने लगे तो वो टॉक शो में बिल्कुल बावले हो जाते। मुर्गे लड़ाने वाले एंकरों की भी चांदनी हो गई। शर्मिला फारूकी से लेकर शहला रजा तक और मुस्तफा खोकर से लेकर सईद गनी तक ने मरियम सफदर और कुलसूम नवाज के कपड़े उतार दिए। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के कारकुन सोशल मीडिया पर छाए रहे। उन्होंने भट्टू तक को कब्र से निकाल दिया। आज भी पीपल पार्टी के वजीरों मशीरों से अयान अली का पूछा जाए तो इन्हें मरीज के दौरे पड़ जाते हैं। बहरहाल अयान अली की गिरफ्तारी से इस रियासत और इसके अदारों का असल इम्तिहान शुरू हुआ। दोस्तों फिर अयान अली जेल चली गई। पेशियों पर आती थी और पूरे सरकारी प्रोटोकॉल के साथ आती थी। इसे जेल के 5 स्टार बैरक में रखा गया। कमरों में दुनिया की हर सहूलत मौजूद होती थी। वो इम्पोर्टेड मिनरल वाटर पीती और नाश्ते में अमेरिकन और चाइनीज फूड खाती थी। इसे वर्जिश की मशीन में हया की गई। इसका फोन और लैपटॉप कस्टम हुकाम के पास था, लिहाजा इसे एक और फोन दिया गया। इसकी खिदमत के लिए पूरे जेल का अमला वक्फ था। अयान अली मुल्की तारीख की पहली कैदी थी जिसे जेल में 5 स्टार होटल की सहूलत दी गई। ऐसी सहूलियात जुल्फिकार अली भट्टू जैसे शख्स और नुसरत भट्टू व बेनजीर भट्टू समेत आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ तक को नहीं दी गई थी। हत्ता कि जितनी भी बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात जेल गई इन्हें ये सहूलियात नहीं मिली। दौरान तफ्तीश जो कुछ हुआ इससे हर शख्स बाखबर है, लेकिन इसके बीच जो सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ वो कस्टम इंस्पेक्टर एजाज चौधरी था। इससे नामालूम नंबरों से कॉलें आती, इसे कत्ल करने की धमकियां दी जाती, लेकिन वो अपनी जगह पर खड़ा रहा। इससे हर किस्म का लालच दिया गया, लेकिन वो केस से 1 इंच भी पीछे ना हटा। इसकी तरक्की रोक दी गई और बजाय इसके कैसे नाम दिया जाता इससे पाबंद किया गया कि जब तक केस का फैसला नहीं होता वो कस्टम काउंटर पर खिदमत नहीं देगा। इसने तमाम सबूत इकट्ठे किए और अदालत को दिए। जब फर्द जुर्म आयद होने लगी तो इससे बतौर ऐनी गवाह पेश होना था। इससे अपने घर के सामने 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने कत्ल कर दिया। पुलिस आई, इसकी लाश पोस्टमार्टम के लिए ले गई। चंद दिन मीडिया पर बाबाकार रही, फिर थाना वारिस खान पुलिस ने इसकी कत्ल को डकैती की वारदात करार देकर फाइल बंद कर दी। कस्टम हुकाम भी बिल्कुल खामोश हो गए। इसकी बीवी सर पीट पीट कर थानों और अदालतों में चक्कर काटती रही, लेकिन इसे हर तरफ से दुत्कार दिया गया। इसके साथ इसका कमसन बेटा अदालतों के हाथों में बदतरीन गर्मी में रुलता रहा, लेकिन कस्टम हुकाम एजाज चौधरी के साथी इससे नजरें चुरा कर एक तरफ हो जाते। एजाज चौधरी मर गया था। अदालत ने अयान अली को मनी लॉन्ड्रिंग केस में और एजाज चौधरी के कत्ल के FIR में नामजद मुलजिम की हैसियत से बरी कर दिया और इसे पासपोर्ट भी वापस दे दिया। दोस्तों आज अयान अली दुबई के सबसे महंगे तरीन इलाकों में रिहाइश पजीर है। इसके पास डॉज की स्पोर्ट्स कार है और वो 5 स्टार होटलों में काम करती है। रहा एजाज चौधरी तो वो कब्र के अंधेरों में उतर गया। इसकी बीवी और कम सन बेटा 3 मरले के मकान की बोसीदे दीवारों में इसका अक्स ढूंढते हैं। इसके शेव का सामान, तौलिया और वर्दी इसकी बीवी ने संभाल कर रखे हैं। इसके साथी इसकी खाली कुर्सी को आज भी दुख से देखते हैं। एजाज चौधरी की रूह
रूह इस्लाम आबाद के पुराने एयरपोर्ट की फ़ज़ाओं में देखी जा सकती है। इसकी मौत का साया आज भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर साया फगन है। मैंने जब भी इस्लामाबाद के पुराने एयरपोर्ट से सफ़र किया, मैंने एजाज चौधरी की लाश और रूह की परछाई को महसूस किया। मैंने इसकी बीवी के मातम और आंसुओं को महसूस किया। मैंने इसके कमसन बेटे की सिसकियों को दिल से महसूस किया। आज इस्लामाबाद का नया एयरपोर्ट बन गया है। वहाँ एजाज चौधरी की मौत के साए नहीं, लेकिन वहाँ के कस्टम इंस्पेक्टर अब एजाज चौधरी वाली गलती नहीं दोहराएंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। फिल वक्त के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली एक और वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।